Today we'll start with HTML module. Okay. Before starting with HTML, some terms are there that we will quickly recall, and then we will start with learning HTML. Okay. The first module of web development, that is HTML. So we will cover in this module everything about HTML. Then after completing HTML, then we'll start with CSS. Then I'll tell you about Bootstrap, and gradually, one by one, all the modules will come. First, we'll start with HTML module. So before starting with HTML, as I said, some terminologies are there which we have to go through. That is, what is internet, right? So what you can call an internet as. In simple terms, you can say internet is network of networks. Means there are many networks and the network's network is internet. Or you can say all the machines of globe. They can be of different OS, different hardware. They are not homogeneous machine. They all are heterogeneous. All the machines in the globe connected with each other through wire, without wire, getting, and then they are sharing the information, exchanging information, or even they are communicating also. Now the modern internet gives you the facility of communication as well. Initially, the internet was for information sharing. The main goal was for that information should get shared between all. Then later they gave facility of exchanging the information. Now the modern internet gives facility of communication also. You can even communicate. Getting? So what I said, internet is network of networks, or you can say it's it's a network of gazillions of computers. Gazillions means billions, millions, billions च्या पण जास्त. So all the computers in the globe, let that computers be of different architectures, different platform. All the computers of the globe are connected with each other, and they are connected by wire also, without wire. Different technologies can be there. And then these computers which are connected, they are sharing the information, or they are exchanging some information, or even they are now used for communication also, like getting. And in this all computers, some play the role of a server, okay? Some play the role of client, like getting. So some machines in this network are playing the role of server machine. Server machine means where the resources are stored and kept, and those resources which are made available to the globe. म्हणजे जगाला जी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करायची ती कुठल्या तरी एका डेडिकेटेड मशीनवर ठेवली असेल, तर यातलेच काही मशीन्स काय रोल प्ले करतात एज अ सर्वर, जिसके ऊपर क्या रखा रहेगा, इंफॉर्मेशन. एंड वो इंफॉर्मेशन होल ग्लोब क्या कर रहा है, एक्सेस. And some are playing the role of client, and those who are client, they are asking for the information. Those who are asking, they are client, and the machine which is providing that information plays the role of a server. Getting? तो इसमें से कुछ servers है and many are clients. Getting? So in a very systematic way, we can say the internet is huge network. Why we should call huge? Because there are billions and trillions of what? Computers over the whole globe, and that all computers are connected with each other. Agreed? Clear? So internet is a huge network that connects computer all over the world. जगातले जेवढे computers आहेत ते सगळे एकमेकांशी connected, and then they are connected, as I said, directly with a wire also, or through fiber optic, through satellite. There can be many medium of what? Connection. Connection medium can be any. Even
there are internet service providers also, and with the help of internet service provider, we get connected to this internet, and then we can access the information. Like, getting the internet, huge network that connects all the computers over the globe. पूर्ण जगातले सगळे कम्प्युटर्स एकमेकांशी काय कनेक्टेड आहे. अँड थ्रू द इंटरनेट what people can do, they can share information, and the information which is to be shared, that is only kept on some dedicated machine called server. म्हणजे ह्या नेटवर्कमध्ये काही मशीन्स सर्व्हरचा रोल प्ले करणार आहे. मग जो सर्व्हर आहे त्याच्यावर तुमचे सगळे रिसोर्सेस काय करून ठेवलेले आहेत, अपलोड, आणि मग ते सगळे रिसोर्स त्याच्यावर जे अपलोड करून ठेवले ते रिसोर्स जगाला काय केलं, अवेलेबल केलेत ऍक्सेस करायला. So people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. Nowadays, internet is used for communication also. Previously, through telephone lines only we used to communicate. Now, through internet, we can do what? Proper, we can do video calling, you can do chat information. So many ways of communication are there. Getting? Then, moving on to the next very important terminology, that is what is World Wide Web, or in simple term web. शॉर्टकट मध्ये आपण वेब म्हणतो किंवा W3 पण म्हणतात किंवा वर्ल्ड वाईड वेब. गेटिंग? रिमेंबर, वर्ल्ड वाईड वेब इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ इंटरनेट. इंटरनेटच्या वर कोण आहे? वर्ल्ड वाईड वेब. आणि वर्ल्ड वाईड वेब वर आपण प्रोग्रामर्स आहे. गेटिंग? The World Wide Web, you can say it's an information system. It's a system of information where the information is in the form of hyperlinked documents. म्हणजे ती सगळी इन्फॉर्मेशन कशाच्या फॉर्म मध्ये? टेक्स्ट डॉक्युमेंट्स आहेत. In that, nowadays that information can be in image form also, audios, videos also आहे. त्याला आपण मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन म्हणतो. But World Wide Web is an information system, and on that information system, the information is in the form of what? Hyperlink documents. Hyperlink, why we call it as? Because त्या डॉक्युमेंट मध्ये काही लिंक्स आहेत आणि त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर आपण रिडायरेक्ट होतो टू सम अदर डॉक्युमेंट. In that document also, we may have what? Some links, and whenever I click on that link, I may get redirected to some other page. Getting? So all these are pages connected with each other through links. आणि ते लिंक्स असे आहेत की त्याच्यावर क्लिक केलं की आपण कुठल्या तरी दुसऱ्या पेजला काय करतो? रिडायरेक्ट करतो. गेटिंग? तो वर्ल्ड वाईड वेब मीन्स व्हॉट? So as I said, in simple terms, you can call it as web also or World Wide Web. It is a system of information. म्हणजे तो कशाच्या अभाव आहे? म्हणजे इंटरनेट असलंच पाहिजे. विदाउट इंटरनेट यू कॅनॉट यूज व्हॉट? वर्ल्ड वाईड वेब. गेटिंग? तो वर्ल्ड वाईड वेब, और इन सिम्पल टर्म्स यू कॉल इट एज वेब. आणि म्हणून तर त्याला वेब म्हटलंय. वेब वाय? बिकॉज जसं तुम्ही स्पायडर वेब बघितलं तर ते स्पायडर वेब कसं कनेक्टेड असतं ना. गेटिंग? हिअर ऑल्सो ऑल द डॉक्युमेंट्स आर कनेक्टेड बाय हायपरलिंक्स. तर एक डॉक्युमेंट आहे ज्याच्यात काही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइडेड आहे, पण त्याच्या आत काही स्पेशल लिंक्स दिलेल्या आहेत. अँड इफ आय क्लिक ऑन द लिंक, आय गेट रिडायरेक्टेड टू सम अदर पेज. त्या पेजमध्ये परत लिंक्स आहेत जो कुठेतरी दुसरीकडे रिडायरेक्ट करतो. गेटिंग? So it's an information system which is above the internet, and it allows document to be connected to other document. आणि ती एक डॉक्युमेंट दुसऱ्या डॉक्युमेंटला कशी कनेक्टेड आहे? थ्रू हायपरटेक्स्ट. ते हायपरटेक्स्ट म्हणजेच काय? असं टेक्स्ट आहे ज्याच्यावर माऊस आणला तर एक असा अँकर साईन दिसतो, आणि जेव्हा पण तुम्ही क्लिक करता तो कुठेतरी दुसरीकडे काय करणार? रिडायरेक्ट. तशा टेक्स्टला आपण काय म्हणतो? हायपरटेक्स्ट. देर इज हायपर मीडिया ऑल्सो नावडेज. आजकाल आपल्या वेब डेव्हलपमेंटमध्ये नुसतं हायपर टेक्स्ट नसतं, हायपर मीडिया पण आहे. हायपर मीडिया मिनिंग अशी इमेज ज्याच्यावर क्लिक केला की मी कुठेतरी रिडायरेक्ट होईल, किंवा एखादी व्हिडिओ आहे तर त्या व्हिडिओवर क्लिक केलं तरी पण मी कुठेतरी दुसरीकडे रिडायरेक्ट होणार. तर त्याला आपण काय म्हणतो? हायपर मीडिया. हायपर मीडियामध्ये हायपर टेक्स्ट पण आला. गेटिंग? तो हायपर टेक्स्ट लिंक्स अँड विच इज अलाविंग द युजर to move from one information to another. Getting?
बेस्ट एक्झाम्पल तुम्ही विकिपीडिया वगैरे कधी वापरता? विकिपीडिया वाचलंय कधी? नेवर. For anything, any information. You want information on PM Narendra Modi, you want information on Lata Mangeshkar, you get everything. Everything is there. Getting, you want information on some sports person, सगळं विकिपीडियावर असतं. आणि विकिपीडियावर ती इन्फॉर्मेशन देताना अशी काही इन्फॉर्मेशन जी दुसऱ्या पेजवर आहे, तर तिथे त्यांनी काय दिलेले असतात, हायपरलिंक्स. तर तिथे आपल्याला दिसताना तो टेक्स्टच असतो. बट वेन आय टेक अ माउस ओव्हर देअर, the separate anchor sign come, and whenever I click on it, I am redirected to some other page. तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन एकमेकांशी काय कनेक्टेड आहे. गेटिंग? So it enables the user to search for information, and how the searching is done by moving from one document to another. Getting? I hope what is World Wide Web is clear to you. Then moving on to the very important terminology, that is what is web page. Getting? So all the documents which are kept on World Wide Web, as I said, a World Wide Web is an information system, and where the information is kept in the form of hyperlinks, hypertext, documents. अशी इन्फॉर्मेशन जी कशाच्या फॉर्म मध्ये हायपर डॉक्युमेंट्स आहेत, म्हणजे त्या डॉक्युमेंटमध्ये इन्फॉर्मेशन आहे in a text form, image form, in the audio form, video form. Information is there, but in that information there are some links, and on the click of which we get redirected to some other page. Getting? So that documents are only called as web pages. Getting? So the entire information on the web is in the form of documents, and that each document is a web page. Getting? So what you can call a web page as? The web page is the hypertext document on www. तर इंटरनेटवर एक सिस्टम आहे जी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करते, आणि त्यालाच आपण www म्हणतो. आणि तो जे www जी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड, ती कशाच्या फॉर्म मध्ये प्रोव्हाइड करते? इन अ फॉर्म ऑफ डॉक्युमेंट्स, अँड दॅट डॉक्युमेंट्स आर web pages. But these web pages are made in such a way that they are connected, interconnected. मग त्याचा आपण एनॉलॉजी केलं तर इट्स लाईक अवर नोटबुक ऑल्सो. इज नोटबुक ऑल्सो अ पाईल ऑफ वॉट ऑर अ बंच ऑफ वॉट पेजेस. आणि मग ते सगळे पेजेस आपण बाइंड करून ठेवले. मी त्याला काय म्हणतो, एनॉलॉजी. आय एम सेइंग, असं रिलेट करतोय की जसं आपल्या नोटबुकमध्ये खूप सारे पेजेस आहेत, आणि मग ते पेजेस आपण काय करून ठेवले, बाइंड. आणि मग आपण एक पेज टू दुसऱ्या पेज, तिसऱ्या पेजला जातो. कधी कधी आपण 10व्या पेजवरून परत पहिल्या पेजवर येतो. कधी कधी आपल्याला काही इन्फॉर्मेशन परत पहिल्या पेजवर बघायची. त्याच रूपक म्हणजे कळलं ना, रिझेम्बलिंग. म्हणजे ते एक्झॅक्ट तसा कन्सेप्ट नाही, जसं तिथे होत आहे तसं इथे आपण काय केलं, रिलेट केलेलं आहे. तो व्हॉट इज अ वेब पेज इज क्लिअर टू यू. अ वेब पेज is a hypertext document. Why we should call it as hypertext document? I hope it is clear. की असं डॉक्युमेंट आहे ज्याच्यात इन्फॉर्मेशन आहे, पण त्या इन्फॉर्मेशन मध्ये काही स्पेशल काय लिंक्स आहेत, आणि त्या लिंक्सवर क्लिक केल्यावर ते आपल्याला कुठेतरी दुसऱ्या डॉक्युमेंटकडे काय करतं, रिडायरेक्ट करतं. गेटिंग? तो अ वेब पेज इज अ hypertext document on World Wide Web. So always remember, first you need to have a network, आणि तो नेटवर्क कोणी दिलाय? इंटरनेट. त्या इंटरनेटवर इन्फॉर्मेशन कोण प्रोव्हाइड करताय? वर्ल्ड वाइड वेब. अँड हाऊ वर्ल्ड वाइड वेब इज प्रोव्हाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन? इन द फॉर्म ऑफ hypertext documents. Means such document in which abundant of information is there, but in that there are special hypertext. Means whenever I come on that and click on it, I get redirected to some other document. तर एक डॉक्युमेंट दुसऱ्या डॉक्युमेंटशी काय आहे, कनेक्टेड आहे. गेटिंग? तो अ वेब पेज इज अ hypertext document on World Wide Web. Getting? And how these pages are described? The only one language, that is HTML. Remember, without HTML, you cannot have what? A website. And if there are no websites, there is no www. And www नाही आहे तर मग इंटरनेटचा काही यूज नाही. गेटिंग? तर लक्षात घ्या, जगातली कोणतीच वेबसाईट
कशाशिवाय बनूच शकत नाही, HTML. If without HTML you are trying to make a website, it is just a plain document. It won't have any structure. ते स्ट्रक्चर्ड नसणार आहे. काही टायटल्स, त्याला बुलेट्स, टेबल्स, या फॉर्म मध्ये तुम्ही कधीच काय दाखवू शकणार नाही. इन्फॉर्मेशन मीन्स टू प्रेझेंट द इन्फॉर्मेशन इन www यू हॅव टू हॅव विच लँग्वेज? HTML. म्हणजे HTML शिवाय काय बनणारच नाही. आणि जगातली कोणतीच वेबसाईट नाहीये जी कशा बिना बनलीच नाहीये. इट इज इम्पॉसिबल. गेटिंग? प्रत्येक वेबसाईटला बनवायला काय लागणारच. गेटिंग? तो नो पेज कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड विदाउट HTML. गेटिंग? तो द नेम वेब पेज इज अ मेटाफर. इंग्लिशमध्ये मेटाफर म्हणजे कळला ना, रूपक म्हणजे कळला ना, आपण हिंदीत किंवा मराठीत रूपक म्हणजे त्याच्यासारखं असं बाबा, जसं ते कसं आहे तसं हे. मे बी ते रिलेट नाही होत, ते रिअल जगात आहे आणि हे प्रोग्रामिंग. पण तिथे कसं आहे, आपण नोटबुक बनवतो आणि नोटबुकमध्ये किंवा आपण फाईल्स बनवायचो स्कूलमध्ये, प्रॅक्टिकल्सचे जर्नल्स बनवायचो, तर ते कसे एकावर एक सगळे पेजेस त्या एका रॉडवर ते टाकून द्यायचो सगळे आणि मग ते बाइंड केले. मग ते सगळे पेजेस कनेक्टेड आहेत ना आता. आणि मग आपण एक पेज टू दुसऱ्या, दुसऱ्या टू तिसऱ्या मूव्ह करतो. कधी कधी एक पेज डायरेक्टली कुठल्या तरी दुसऱ्या, चौथ्या पेज, 10व्या पेजला जातात. तर तिथे कसे सगळे पेजेस बाइंडेड आहेत. तसं वर्ल्ड वाईड वेब मध्ये पण हे सगळे पेजेस काय असतात? इंटरलिंक्ड असतात ते. गेटिंग? तो द नेम वेब पेज, मेटाफर ऑफ पेपर पेजेस बाउंड टुगेदर इनटू अ बुक. आणि हे पेजेस डिस्क्राईब करायला एकमेव जगातली लँग्वेज आहे आणि दॅट इज HTML. विदाउट HTML व्हॉट कॅन नॉट बी डिस्क्राईब अ वेब पेज. आणि वेब पेज नाही बनणार तर वेबसाईट्स नाही बनणार. गेटिंग? म्हणजे वेबसाईट्स आर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस and web pages are described using HTML. Getting? So the web page is described using HTML and this module is totally devoted for HTML. ह्या पूर्ण मॉड्यूल मध्ये आपण ओनली काय शिकणार आहे? HTML A to Z. कारण तुमची पूर्ण वेबसाईटचं स्ट्रक्चर कशावर बेस्ड आहे? The structure is HTML. Decorating it is CSS and making it alive is JavaScript. म्हणजे त्या पूर्ण वेबसाईटला इंटरॅक्टिव्ह करायला जावास्क्रिप्ट लागेल, त्या वेबसाईटला डेकोरेट करायला CSS, पण बेसिक स्ट्रक्चर कशाने बनणार? HTML. म्हणजे व्हॉट कंटेंट विल बी देअर इन युअर वेबसाईट, व्हॉट विल बी द टायटल, द फुटर, द हेडर, द मेनूज, त्या मेनूज मध्ये काय ऑप्शन्स असतील, तुमचे पॅराग्राफ सगळे कोण बनवणार, टेबल्स, ऑल दिस विल बी कन्स्ट्रक्टेड युझिंग HTML. पण HTML ने मी सांगितलं जसं बेसिक स्ट्रक्चर तयार झाला, आता त्याला ब्युटिफाय करायला मग आपण CSS, आणि त्याला इंटरॅक्टिव्ह करायला त्याच्यात जीव कसा ओतणार? बाय जावास्क्रिप्ट. गेटिंग? सो दीज आर द मेन वेब डेव्हलपमेंटच्या फ्रंट एंडचे हे 3 सगळ्यात महत्वाचे मॉड्यूल्स आहेत. गेटिंग? तो आय होप यू गॉट इट की वेब पेज इज डिस्क्राइब्ड युझिंग HTML. Or you can say it's a language used to describe a web page. Okay, so in detail coming to HTML in the subsequent slides येतोय मी. आत्ताचे जे मॉडर्न HTMLs आहेत त्याच्यात फक्त प्लेन HTML नसतं, त्याच्यात ब्युटिफाय करायला काही स्टायलिंग इन्फो असते आणि त्याला इंटरॅक्टिव्ह करायला काही जावास्क्रिप्टचा कोड असतो. So all the modern web pages are not only made up of what? HTML. Getting? They contain HTML along with that some styling information. Styling information will provide using CSS, and to make it interactive we are going to use some scripting language. The best one is JavaScript. We will start with JavaScript, then I'll give you introduction of jQuery also. मग आपण अजून बऱ्याच गोष्टी शिकणार आहे. फक्त टाइम फॅक्टर आहे, आपल्या टाइम मध्ये आपण काय काय बसवू शकतो तेवढं सगळं पॉसिबल आय एम गोइंग टू टेल यू. डोंट वरी. ठीक आहे. तो आय होप व्हॉट इज वेब पेज इज क्लिअर टू यू. तर काय लक्षात ठेवायचं आहे? बेसिक सगळे कम्प्युटर इंटरनेटनी कनेक्टेड आहे. त्या इंटरनेटवर इन्फॉर्मेशन वेब प्रोव्हाइड करतात आणि ती इन्फॉर्मेशन कशाच्या फॉर्म मध्ये? वेब पेजेस. आणि हे वेब पेजेस कसे आहेत? हायपर कनेक्टेड आहेत.
म्हणजे त्या इन्फॉर्मेशन मध्येच असे काही टेक्स्ट आहे ज्याच्यावर क्लिक केलं की आपण कुठल्या तरी दुसऱ्या पेजकडे काय होतो, रिडायरेक्ट होतो. गेटिंग? आणि त्याच्यासाठीच त्याला हायपरलिंक्स म्हटलंय. गेटिंग? Then coming to very, very important term, that is what is web server. Getting? Many times web server असा वर्ड म्हटला की आपण थोडे मिसगाईड होतो अँड वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ ह्यूज मशीन, अ व्हेरी बिग कपॅसिटी मशीन. एक मोठ्या साईजची एक अशी मशीन आपल्या डोळ्यासमोर येते ज्याची प्रोसेसिंग अबिलिटी खूप लार्ज असणार अँड विच विल हॅव अ लार्ज स्टोरेज अबिलिटी. बट इंडीड ते आहेच, म्हणजे तो सर्व्हर म्हणजे ते असतंच की एक ह्यूज मशीन असते ज्याची खूप लार्ज स्टोरेज कपॅसिटी आहे अँड इट विल हॅव अबंडंट ऑफ प्रोसेसिंग अबिलिटी, स्टोरेज अबिलिटी. बट इन आवर कॉन्टेक्स्ट, म्हणजे आपल्या वेब डेव्हलपमेंटच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये वेब सर्व्हर मीन्स अ प्रोग्राम. It's a software, it's a piece of software, it's a program which is continuously running on some dedicated machine. Now that dedicated machine can be your laptop also. म्हणजे इंटरनेटमध्ये जेवढे मशीन्स कनेक्टेड आहेत त्यातला कोणीही काय म्हणून रोल प्ले करू शकतो, सर्व्हर, अँड एनीवन कॅन प्ले द रोल ऑफ क्लायंट. गेटिंग? तो वेब सर्व्हर इन आवर सब्जेक्ट डिस्कशन, इट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेअर which is running continuously in the background on some dedicated machine, and the job of that program is to take the request from the client for the resource, search the resource on its storage, and make that resource back again available to the client. Getting? तर या वेब सर्व्हरचं होलसोल काम काय ते कळलं की तो एक प्रोग्राम आहे. इट्स अ प्रोग्राम, इट इज कंटिन्युअसली रनिंग इन द बॅकग्राऊंड, म्हणून त्याला डेमॉन प्रोसेस असते. डेमॉन म्हणजे जे कंटिन्युअस बॅकग्राऊंड मध्ये चालत असते, जसं आपला अँटीव्हायरस आहे, इट्स अ बॅकग्राऊंड प्रोसेस. तो डेमॉन प्रोसेस आहे. तो इट्स अ program which is running continuously in the background, and the job of this web server is to take the request for the resource from the client, because client wants some resource and the resources are kept where? On that server machine. सर्व्हर मशीनवर ते रिसोर्सेस ठेवले आणि ते जगाला आपल्याला काय करायचंय, अवेलेबल करायचे. यू वॉन्ट टू मेक द रिसोर्स शेअरेबल. म्हणून तर इंटरनेट आलं ना, की इन्फॉर्मेशन काय व्हायला पाहिजे, ऑल द ग्लोब शुड बी एबल टू ऍक्सेस द इन्फॉर्मेशन. तो टेक्स द रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स फ्रॉम द क्लायंट, searches the resource and makes that resource back again available to client. And this whole thing, it is going to do it on some protocol, and that protocol is HTTP. The whole web is governed on HTTP protocol. Getting? Protocol म्हणजे काही सेट ऑफ रूल्स, आणि दोन एंटिटी जेव्हा पण कम्युनिकेट करतात ते काय फॉलो करणार, सम प्रोटोकॉल. तर वेबचा प्रोटोकॉल काय आहे? In the web, when any client talks with the server and when the server again replies back to the client, they follow what? A HTTP protocol. And that is called as a request response model. त्याला request response model म्हणतात. Getting? That also in depth you will be learning in Java. आता आपल्याला ऍडव्हान्स जावा मध्ये पण आपण ते सगळे कन्सेप्ट बघूया. क्लिअर? Okay, and sometimes it may happen that that resource is not present on the server, so it may give you 404 not found reply. Getting? असा रिप्लाय पण कधी आला असेल, ठीक आहे. तो 404 हा स्टेटस कोड असतो. असे बरेच स्टेटस कोड असतात, म्हणजे जे काही रिप्लाय येतात त्याला स्टेटस कोड म्हणतात. 200 ओके, 200 ओके म्हणजे तिकडनं स्टेटस काय आलाय? 200 मीन्स जे काही रिक्वेस्टेड रिसोर्स आहे तो आलाय, अवेलेबल आहे, म्हणजे सक्सेसचा इंडिकेशन आहे 200. असं बरेच आहेत. 501 आहे, म्हणजे काही वेळेला तुम्ही अनऑथराइज्ड ऍक्सेस करता तर त्याचा काहीतरी नंबर आहे. असे वेगवेगळे स्टेटस कोड असतात. हा स्टेटस कोड काय सिग्निफाय करताय? की जो रिसोर्स क्लायंटनी मागितलाय तो अवेलेबल नाही. Getting? And there are many such web servers. The common one is Apache. Apache म्हणायचं नाही, क्लिअर? Apache. Pronunciation matters. Getting? मग हा
फ्री आहे, दिस इज फ्री अँड यू डोंट हॅव टू परचेस इट, काही लायसनिंग नाही आहे, इट इज फ्रीवेअर ओपन सोर्स प्रोडक्ट आहे. पण IIS is closed source and it is not free because it's made available by Microsoft. हा Microsoft वाल्यांचा वेब सर्वर आहे, हा फ्रीवेअर आहे and obviously we will be using Apache only, but this will need it when we will write some backend side code. जेव्हा आपण बॅकएंड पार्टचा जेव्हा कोड लिहायला सुरू करू त्यावेळेला मग आपल्याला काहीतरी वेब सर्व्हरची गरज पडेल. मग तो वेब सर्व्हर म्हणजे बेस्ट आपण अपाची इन्स्टॉल करूया. ठीक आहे. तो व्हॉट इज अ वेब सर्व्हर? A web server is a software. Actually, it is a huge capacity, huge processing ability machine also. तसं बघितलं तर सर्व्हर हा मोठ्या कपॅसिटीचा आणि मोठ्या हाय प्रोसेसिंग अबिलिटीचा मशीन पण आहे. पण आपल्या वेब डेव्हलपमेंटच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आपण वेब सर्व्हर म्हणजे काय रेफर करतोय? एक प्रोग्राम जो एका डेडिकेटेड मशीनवर कंटिन्युअसली बॅकग्राऊंडमध्ये काय रनिंग. गेटिंग? So web server is a software that takes a client request and client is requesting for what? For a resource. त्याला काही रिसोर्स पाहिजे. कोणाकडनं रिसोर्स पाहिजे? ती सर्व्हरकडे सगळे रिसोर्सेस अपलोड करून ठेवले जे जगाला अवेलेबल करायचे. गेटिंग? ओके, बट ते रिसोर्सेस असे सगळ्यांना नाही आहेत. इट नीड्स अ परमिशन. तर तुम्हाला थ्रू डोमेन नेम तिकडे हिट करायला लागतं आणि मग ते डाउनलोड होतं. So a web server is a software that takes client request for the resource. After the request is taken, web server ती request receive करणार. ती request कशाच्या फॉर्म मध्ये आली आहे? HTTP request. It's called as HTTP request. त्या रिक्वेस्ट मध्ये पण हेडर पार्ट असतो, बॉडी पार्ट असतं. गेटिंग? आता ते मोर इन टू डिटेल अबाउट दॅट पॅकेट की हेडर मध्ये काय, बॉडी मध्ये काय. I'll come to it when we will move to form processing and all. याच्यात मी फॉर्म हँडलिंग कसं करायचं त्यावेळेला मी ते सांगेन, डोंट वरी. गेटिंग? तर थोडक्यात ते रिसोर्सेस साठी रिक्वेस्ट कोण रिसीव्ह करेल? तो वेब सर्व्हर. गेटिंग? मग ती रिसोर्स त्याच्या स्टोरेजवर शोधणार, कारण ती त्याच्या स्टोरेजवर अपलोड करून ठेवली, ती जगाला शेअर करायची. आणि ती रिसोर्स सापडली की काय देणार? ते रिसोर्स बॅक कोणाला? क्लायंट. ती रिसोर्स सुद्धा डायरेक्ट देत नाही. इट फॉलोज अ एटिकेट. त्याला एटिकेट म्हणतात. एटिकेट्स असतात ना, एटिक्वेट्स आपण म्हणतो ना, लाईक प्रत्येक गोष्टीचे नेट एटिकेट्स आहेत. गेटिंग? सोशल एटिकेट्स असतात. यस नो? म्हणजे आपण लग्नात गेलो, समारंभात गेलो तर तिथे पण काही एटिकेट्स फॉलो करायचे. पाहुणे येतात तर तेव्हा एटिकेट्स फॉलो करायचे असतात. गेटिंग? मॅनर्स असतात, त्याला आपण काय म्हणतो? एटिकेट्स. तर नेट एटिकेट्स पण आहे. म्हणजे जेव्हा क्लायंट सर्व्हरशी कम्युनिकेट करतो आणि सर्व्हर जेव्हा क्लायंटला परत रिप्लाय, ते पण काय फॉलो करतात? दे फॉलो अ प्रॉपर प्रोटोकॉल. द रिस्पॉन्स पॅकेट, द रिक्वेस्ट पॅकेट. तर क्लायंटकडनं जेव्हा रिक्वेस्ट जाईल तेव्हा एक HTTP रिक्वेस्ट पॅकेट जातं आणि सर्व्हर काय देणार? रिस्पॉन्स. अँड दॅट टू इन अ प्रॉपर HTTP रिस्पॉन्स पॅकेट. गेटिंग? म्हणजे आता इकडे लास्ट बेंचला कोणाला तरी पेन पाहिजे माझ्याकडनं, तर मी आपला दिला, इकडनं पेन फेकून आणि त्यांनी पकडला. क्लिअर? दिस इज नॉट एटिकेट. हा, पण मग मी एखादा केस आणला, मग त्या केसमध्ये माझा पेन तो ठेवला, मग त्या केसवर टॅग लावला टू समवन. गेटिंग? मग ओमकारला बोलवलं आणि सांगितलं जा आता त्याला देऊन ये. गेटिंग? तो दिस इज अ प्रोटोकॉल. आपण काय फॉलो केला? एक इथे पण प्रॉपर काय फॉलो होतो? अ प्रॉपर प्रोटोकॉल इज फॉलो. गेटिंग? Okay, now the resources can be anything. It can be a plain text, it can be a PDF file, images, audio, video files, anything can be there. The resource can be an HTML page. Can it be a picture? Can it be a sound file? Can it be a PDF document? Anything. Previously हे वेगळे रिसोर्सेस जे होते त्यांना वेगवेगळे प्लगइन्स इन्स्टॉल करायला लागायचे. नाव फ्रॉम HTML5 ऑनवर्ड्स ते सगळं इनबिल्ड आहे. That benefit you getting, and sometimes you may get such reply also, for not found. Getting? This is generally received when the requested resource is not available on the server. म्हणजे जर तो रिसोर्स सर्व्हरवर अवेलेबल नाही तर मग सर्व्हर परत एटिकेट फॉलो करतात. गेटिंग? म्हणजे तिकडनं ते सांगायचं नाहीये, पेन बिन काही नाही मिळणार. क्लिअर? ते पण नीट एटिकेटनी. यू अंडरस्टँडिंग? म्हणजे सांगताय की
असा एक रिस्पॉन्स पॅकेट पाठवेल ज्याच्यात स्टेटस कोड 404 असणार आणि त्या स्टेटसचा डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड इज रिसीव्ड ॲज रिस्पॉन्स when the server can't find what is requested. Getting? Then the very important software in this whole web development process, web server, I hope is clear. And examples of web server मी सांगितलं, that is अपाची हा एक फेमस आहे. म्हणजे आता आज जगामध्ये सगळ्यात जास्त पर्सेंटेज कोणता वेब सर्व्हर वापरला जातो? अपाची. मग अपाची आहे, मग त्याच्यानंतर वेब लॉजिक आहे, जे रन आहे, IS आहे आणि कितीतरी ठिकाण आहेत. आणि काही लोकांनी स्वतःचे बनवले आहेत. आणि काही फ्रेमवर्क्स वाल्यांनी त्यांचे इन हाऊस वेब सर्व्हर्स बनवले. लाईक इफ यू यूज Django web framework of Python, so they are not using these web servers. त्यांनी त्यांचं स्वतःच इंटरनल काय बनवलंय वेब सर्व्हर, फ्लास्क वगैरे वापरतात, तर ते सुद्धा त्यांनी स्वतःच एक काय तयार केलं वेब सर्व्हर. तो पायथन पीपल डोंट यूज विच वेब सर्व्हर IIS किंवा अपाची अँड ऑल. त्यांनी जी काही Django वेब फ्रेमवर्क बनवलेली आहे त्या वेब फ्रेमवर्क मध्ये स्वतःच काय बनवलेलं आहे त्यांचा वेब सर्व्हर पण तयार केलेला. Then we need to know very important term, that is web client means what. Okay, आता वेब क्लायंट परत तसं व्हिज्युअलाइज केलं तर आपल्याला वाटतं की ती पण एक मशीनच असेल. तो ऑब्विसली इट इज ऑल्सो अ मशीन. कधी कधी वाटतं तो एक पर्सन पण असेल, ह्युमन पण, जो त्या मशीनला ऑपरेट. ऑब्विसली दॅट ऑल्सो इज नॉट अ व्हॅलिड अझम्पशन, बट इन आवर कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉफ्टवेअर. आत्ताच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आपण वेब क्लायंट म्हणजे काय, एक सॉफ्टवेअर. त्याला आपण ब्राउझर पण म्हणू शकतो. So you can call it as a browser application or you can call it as a web client, and it is a software which gives the facility to the user to generate request for the resource to the server. Correct? म्हणजे युजरला सर्व्हर कडनं काहीतरी रिसोर्स पाहिजे, तर ती रिसोर्स साठी जी रिक्वेस्ट जनरेट करायची ती रिक्वेस्ट जनरेट करायची अबिलिटी कोणाकडे? वेब क्लायंट. तो वेब क्लायंट is having ability to generate a request for the resource and send that request to the server. And it is also having ability to receive what? The response and present that response to the end user. आलेला रिस्पॉन्स कोणाला प्रेझेंट करायचा? एंड युजरला. ती अबिलिटी पण कोणाकडे? वेब क्लायंट. गेटिंग? तो वेब क्लायंट इज ऑल्सो अ पीस ऑफ सॉफ्टवेअर. इन आवर कॉन्टेक्स्ट, वेब डेव्हलपमेंटच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये वेब क्लायंट कोण आहे? एक सॉफ्टवेअर आहे. त्याला आपण वेब ब्राउझर ॲप्लिकेशन पण म्हणू शकतो. आणि याची अबिलिटी काय आहे? इट इज हॅव्हिंग द अबिलिटी टू जनरेट a request for the resource and send that request to the server. Getting? म्हणजे आपल्याला कोणतीही रिसोर्स सर्व्हर कडनं पाहिजे असेल तर ती रिक्वेस्ट, म्हणजे त्या रिसोर्स साठी जी रिक्वेस्ट आहे ती कोण जनरेट करतं? हा वेब क्लायंट. म्हणजे वेब क्लायंटला HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करायची अबिलिटी आहे. कळतंय? आणि तेवढंच नाही, तिकडून म्हणजे सर्व्हर कडनं काय येणार आहे? HTTP रिस्पॉन्स. हू क्रिएट्स अ HTTP रिस्पॉन्स? सर्व्हर. अँड डिलिव्हर्स टू द क्लायंट. तो क्लायंट इज हॅव्हिंग अबिलिटी टू रिसीव्ह दॅट HTTP रिस्पॉन्स अँड इंटरप्रिट दॅट रिस्पॉन्स अँड प्रेजेंट इट टू होम? टू द एंड यूजर. प्रेजेंट करना मीन समझना कि उसमें क्या आया है. वहां से पार्सल आया है, बट फिर वो पार्सल ओपन करेगा एंड फिर देखेगा उसमें क्या आया है. कुछ बॉम्ब आया है या कुछ युजफुल इन्फॉर्मेशन आहे, कारण बॉम्ब वगैरे आला असेल तर मग पुढे तसं इंडिकेट करायचं आहे. फायद्याचं इन्फॉर्मेशन आहे तर तसं उचलून ते कोणाला दाखवायचं आहे? एंड युजर. गेटिंग? तो इंटरप्रिटिंग दिस रिस्पॉन्स अँड जनरेटिंग दिस रिक्वेस्ट इज हुज अबिलिटी? वेब क्लायंट. गेटिंग? वेब क्लायंट इज हॅव्हिंग वन मोर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वालिटी. इट कॅन अंडरस्टँड HTML कमांड्स. गेटिंग? म्हणजे HTML चे जे काही कमांड्स आहेत ते फक्त आणि फक्त जगातला कोणता सॉफ्टवेअरच समजू शकतो? ब्राउझर. युअर वेब ब्राउझर.
web browser only can understand the HTML instructions. Getting? So does it present that HTML to the end user, or it interprets HTML and then the output of that it presents? म्हणजे तिकडनं कमांड आला आहे b/b आणि hello. गेटिंग? तर आलंय तशात तसं प्रेझेंट करणार का हे कमांड इंटरप्रिट करून त्याचं जे रिझल्ट आहे ते दाखवणार? So this command says that show hello in bold. So it will show in the browser hello as bold. म्हणजे ते डार्क दाखवणार. म्हणजे जसं तसं आलंय ते प्रेझेंट नहीं करणार, आलेल्याला इंटरप्रिट. जो आया है वो एक एक इंस्ट्रक्शंस क्या करेगा, इंटरप्रिट करेगा, एंड इंटरप्रिट करके जो कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो किधर दिखाएगा, इन द ब्राउजर विंडो, दैट इज टू द एंड यूजर. तो आई होप इट इज क्लियर. ठीक आहे. अँड जगात असे बरेच वेब क्लायंट्स आहेत. ओके, सगळ्यात जुना, ते पण तुम्ही असं फाइंड करायचं, यू शुड सर्च द ओल्डेस्ट वेब क्लायंट म्हणजे मोझॅक होता. मग नंतर इंटरनेट एक्सप्लोरर आहे. आय हॅव युज्ड, माझ्या लाईफमध्ये मी पहिला ब्राउझर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज केला. इंटरनेट एक्सप्लोरर नाही, सॉरी, नेटस्केप नॅव्हिगेटर. नेटस्केप नावाची एक कंपनी, त्यांनी त्यांचा एक ब्राउझर बनवला कॉल्ड नेटस्केप नॅव्हिगेटर. मग ते मोझॅक नंतर नेटस्केप नॅव्हिगेटर आला. मधल्या काळात पण अजून एक आला होता. मग नेटस्केप नॅव्हिगेटर खूप फेमस झाला. म्हणजे तो एक काळ होता की जिथे सगळ्यात जास्त कशाचा वापर झाला, नेटस्केप नॅव्हिगेटर. देन द मायक्रोसॉफ्ट पीपल केम विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, आणि मग बाकीचं खूप आहे. मग लिनक्स बेसवाल्यांचा मोझाला फायरफॉक्स आहे, ॲपलवाल्यांचं सफारी आहे, खूप आहेत. मग ओपेरा आहे, सो मेनी. मग आता इंटरनेट एक्सप्लोरर इतिहास जमा झाला. मग त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट एज आणलाय, खूप आहेत. गेटिंग? मग गुगलवाल्यांनी त्यांचा गुगल क्रोम आणला. असे कितीतरी वेब ब्राउझर्स आहेत. तो इज इट अ सॉफ्टवेअर, अँड is it a software which gives facility to send the request to the server? Is it a software which receives the response and present it to the end user? Yes. Is it a software which interprets HTML instructions? Yes. Getting? So a web client or a browser is a software that lets user request something on the server and shows the user the result of the request. जे काही रिस्पॉन्स आलाय ते रिस्पॉन्स कोणाला प्रेझेंट करायचं, एंड युजरला. द ब्राउझर नोज हाऊ टू कम्युनिकेट विथ द सर्व्हर. म्हणजेच प्रोटोकॉल्सचं नॉलेज कोणाला आहे, त्या ब्राउझरला. तो सगळं HTTP प्रोटोकॉल प्रॉपर काय होणार, हँडल. रिमेंबर, HTTP इज अ ऍप्लिकेशन लेअर प्रोटोकॉल. HTTP इज बेस्ड ऑन TCP. TCP इज बेस्ड ऑन IP. आणि प्रत्येक प्रोटोकॉलचे आपले आपले काम आहेत. दे हॅव देअर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्यासाठी तुम्हाला ISO/SI मॉडेल तो माहिती पाहिजे, 7 लेअर मॉडेल काय. ओके, तो दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर वेब डेव्हलपमेंट, पण ॲज अ इन्फॉर्मेशन कधीतरी स्पेअर टाइम मध्ये काय करा, ती इन्फॉर्मेशन पण कलेक्ट करा. जे नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंडवाले आहेत, ज्यांनी ऑलरेडी BCS BCA कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, तो दे नो इट, त्यांना ISO/SI सगळा मॉडेल वगैरे माहिती आहे. ओके, ब्राउझरची सगळ्यात महत्वाचा अबिलिटी काय, इट कॅन अंडरस्टँड HTML. HTML कोड फक्त कोण अंडरस्टँड करू शकतो, ब्राउझर. गेटिंग? तो ब्राउझर ऑल्सो इंटरप्रिट्स HTML कोड अँड रेंडर्स म्हणजे दाखवणे, प्रेझेंट करणे. म्हणजे एका ठिकाणावरून दुसऱ्याला ते द्यायचं आहे आणि त्याला ते प्रेझेंट करायचं, त्याला आपण काय म्हणतो, रेंडर. तो इट रेंडर्स द वेब पेज टू द युजर. पण तो वेब पेज युजरला तशा तसा का त्या वेब पेजच्या आतले कमांड्स इंटरप्रिट करून त्याचं जे रिझल्ट आहे ते एंड युजरला दाखवणार. म्हणजे b/hello_world/b, तर ते तशात तसंच दाखवणार आहे का त्याला इंटरप्रिट करून मग त्याचं जे काय आउटकम येतं ते एंड युजरला दाखवणार. इट विल इंटरप्रिट इट. गेटिंग? इंटरप्रिट काय होतं, बिकॉज इट इज अ स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. स्क्रिप्टिंग आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये फरक आहे. स्क्रिप्टिंग लँग्वेज मीन्स scripting language means a language in which whatever instructions you have written, they are understood by one more program. म्हणजे त्याला रन करायला अजून कोणीतरी प्रोग्राम जबाबदार असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, स्क्रिप्टिंग. अँड लँग्वेजेस इन विच
The code is directly converted into native code, and then the CPU runs that native code. Those are called as programming language. प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे अशा लँग्वेज जिथे आपण जे काही इन्स्ट्रक्शन लिहिलंय ते डायरेक्टली कशामध्ये ट्रान्सलेट होतात, नेटिव्ह कोड. आणि मग तो नेटिव्ह कोड कोण अंडरस्टँड करतात? सीपीयू. दे आर प्रोग्रामिंग. अँड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस म्हणजे असे लँग्वेज ज्याच्यात जे काही इन्स्ट्रक्शन्स लिहिलेत ते सीपीयू डायरेक्ट रन नाही करत. ते इन्स्ट्रक्शन्स परत कोणाला दिले जातात? अजून एका प्रोग्रामला, जो प्रोग्राम ह्या इन्स्ट्रक्शन्सला इंटरप्रिट करायला जबाबदार आहे. तशा लँग्वेजेसला आपण काय म्हणतो? स्क्रिप्टिंग. म्हणजे लक्षात ठेवायचं, जगातल्या सगळ्या स्क्रिप्टिंग लँग्वेज कोण रन करतं? डायरेक्ट सीपीयू का ते कोणाच्या तरी दुसऱ्या प्रोग्रामच्या कंट्रोलमध्ये रन? तो बेस्ट एक्झाम्पल इज पीएचपी. पीएचपीचा कोड हा नेहमी पीएचपी पार्सर रन करतो. आणि पीएचपी पार्सर अबाव युअर सिस्टम, म्हणजे हार्डवेअर, ओएस, त्याच्यावर पीएचपी पार्सर आणि त्याच्यावर पीएचपीची स्क्रिप्ट रन होते. तर अशा पायथॉन ऑल्सो सेम. पायथॉनला पण त्याचा पायथॉन व्हर्च्युअल मशीन आहे जो त्याला रन करायला काय असतो? जबाबदार. तर जे प्रोग्राम्स कुठल्या तरी दुसऱ्या प्रोग्रामच्या कंट्रोलमध्ये रन होतात दे आर स्क्रिप्टिंग. आणि ज्यांना डायरेक्ट सीपीयू रन करतात ते दे आर ऑल प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. तो C++ इज अ programming language. Getting? You have to remember that. ठीक है, but what I said is clear कि browser is having ability to interpret HTML code. Getting? And after interpreting whatever the result is, it will render it to the end user. Getting? Then comes what is a website. Getting? So what is a website? Very, very important, because now our journey is towards that only. No? At the end of the whole course, we should be at the stage of developing what? Our own websites. Getting? त्यासाठी आपला हा पूर्ण काय आहे? हा सगळा कोर्स शेड्यूल त्यासाठीच आहे ना, की तुम्ही हा पूर्ण कोर्स पूर्ण अटेंड केला की तुम्ही काय स्टेजवर असलं पाहिजे. यू शुड बी ॲट दॅट स्टेज वेअर यू कॅन डेव्हलप युअर ओन वेबसाईट्स. गेटिंग? मग तुमचे प्रॅक्टिकल वेबसाईट्स बनवायच्या अबिलिटीवर तुम्ही पोचला. गेटिंग? पण मग ते करायला अजून बऱ्याच गोष्टी शिकायच्यात आपल्याला. गेटिंग? वी आर ॲट व्हेरी फर्स्ट स्टेज. तो व्हॉट इज अ वेबसाईट? यू कॅन से कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इंटर रिलेटेड वेब पेजेस, जे पेजेस एकमेकांशी काय रिलेटेड. आता एक जमाना होता ज्या वेळेला वेबसाईट्स असे कलेक्शन ऑफ पेजेस. मग आत्ताच असा काळ आहे की जिथे वेबसाईट सिंगल पेजची पण बनते, त्याला सिंगल पेज वेबसाईट, स्पा म्हणतात त्याला, स्पा. Have you heard about it? Single page applications. Single page applications. Getting? जिथे पूर्ण वेबसाईट किती पेजचीच आहे? एकच. म्हणजे त्याच पेजला कुठेतरी रिडायरेक्ट होतं, तिथूनच कुठेतरी. त्यासाठी काय डेव्हलप नाही केलं. बऱ्याचशा ऑर्गनायझेशनचे लँडिंग पेजेस पण असतात बघा, इन्स्टावर दिलेले असतात बघा. इन्स्टा ऍड्स येतात ना खूप साऱ्या यांचे बघा, कितीतरी असे क्लॉथचे असतात, बरेचसे ज्वेलरीचे असे ते ऍड्स येतात. आणि मग खाली लिंक्स आहेत. तो लिंकवर क्लिक केलं की इट इज रिडायरेक्टेड टू देअर वेबसाईट. तर त्यांच्या वेबसाईटचा जो लँडिंग पेज असतो तो सगळा एकच पानाचा असतो, वन पेजच. त्या वन पेजवरच सगळं असतं. वर इन्फॉर्मेशन आहे, तिथेच खाली व्हॉट पीपल से अबाउट देम, ते रिव्ह्यूज, त्याच्यावरच खाली त्यांचे सोशल मीडिया लिंक, सगळे सिंगल पेज. तो सिंगल पेज ऍप्लिकेशन इज ऑल्सो अ ट्रेंड नाव डेज. मग ते सिंगल पेज ऍप्लिकेशन्स पण कसे बनवायचे ते सगळं शिकणार आहे. डोंट वरी. गेटिंग? तो व्हॉट इज अ वेबसाईट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ web pages, but they are stored under some domain name. And remember, every domain is mapped to some IP address. Correct? प्रत्येक domain name हा कोणाला map होतो IP address. And IP address is the unique number identifying some machine. आणि मग ती मशीन जिथे ते सगळे पेजेस काय केलेत, ठेवलेत, आणि त्या IP address थ्रू जग ते पेजेस काय करताय, ऍक्सेस करताय. पण मग जग IP address लक्षात ठेवेल का त्याला मिनिंगफुल डोमेन नेम दिलाय ते लक्षात ठेवा. व्हॉट इज मोर इझी टू रिमेंबर, द IP address और द डोमेन नेम? Therefore they have made a concept called domain name. But ते डोमेन नेम टू IP address मॅपिंग पण असतं, त्याला DNS म्हणतात. DNS, दॅट इज डोमेन नेम सर्व्हिस.
ती पण एक डिमांड प्रोसेस है, ज्याचं काम काय असतं, जेव्हा तुम्ही ब्राउजर में एड्रेस बार में कोई भी वेबसाइट को हिट करते हैं, facebook.com एंटर, तो वो डोमेन नेम कौन लेता है, वो डीएनएस, एंड वो डीएनएस उसको किसको मैप करता है, आईपी एड्रेस, एंड आईपी एड्रेस इज द नंबर विच इज युनिकली आयडेंटिफाइंग द मशीन इन द इंटरनेट. मग ज्या मशीनचा तो आयपी ऍड्रेस आहे तिथे पोहोचणार आणि मग तिथे गेल्यावर तिथला त्याच्या स्टोरेज मधनं काय ऍक्सेस करणार, पेजेस, अँड देन दॅट पेजेस आर डिलिव्हर्ड टू द क्लायंट. गेटिंग? So what is a website is clear to you. A website is a collection of linked web pages. Getting? फक्त collection of web pages नाही म्हटलं मी. Getting? Purposely why? Because those pages are interconnected. म्हणजे एक हेडर पेज आहे, एक फुटर पेज आहे, एक इंडेक्स पेज आहे. मग त्या इंडेक्स पेज मध्ये कोणता पेज ऍड केलाय तुम्ही, तो हेडर पेज, तो फुटर पेज. मग इंडेक्स पेज वर ड्रॉप डाउन मेनूज आहेत, तो व्हेन यू क्लिक ऑन द मेनू यू गो टू द अप्रोप्रिएट पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टॅक्ट पेज. त्या पेजला आपण काय होतो, रिडायरेक्ट. मग ते पेजेस बनवून ठेवलेत, कॉन्टॅक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, पण ते सुद्धा तुमच्या मेन पेजला काय करून ठेवलं, लिंक करून ठेवलं. गेटिंग? तो कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस and their associated resources. Why? Because nowadays pages are not only made up of plain text. Plain text ही नाही बनले, त्याच्या आत काय असणार आहे, इमेजेस असतील, व्हिडिओज असतील. गेटिंग? म्हणजे त्याला मल्टीमीडिया म्हणायचं. तो कॅन देअर बी सम मल्टीमीडिया कंटेंट ऑल्सो. काही तर वेबसाईट्सवर डायरेक्टली तुम्ही पीडीएफ फाईल्स बघू शकता, तुम्ही डायरेक्ट एक्सेल फाईल्स व्ह्यू करू शकता. गेटिंग? फॅसिलिटीज दिलेल्या आहेत आणि ते बघणार आहेत, त्याचे पण मी सगळे टॅग्स देणार आहे. आय शो यू की कसं वेबपेजच्या आत आपण एखादी व्हिडिओ एम्बेड कसे, व्हिडिओ बॅकग्राऊंड मध्ये कशी रन करायची, सगळं ह्या कोर्समध्ये तुम्हाला दाखवेन. तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस अँड दे असोसिएटेड रिसोर्स that are located under a unique domain name. So domain name is a meaningful name. facebook.com, learnwithajitmore.in, clear? किंवा आपला आता ITC है ना, ITCS, ITSwiss.in असे वेबसाइट्स बनवल्या. So that is the domain name, and every domain name is mapped to some IP address. IP address is the address of that machine where that website is kept. आता ही वेबसाईट डेव्हलप केली, मग त्याचे सगळे पेजेस जगाला अवेलेबल करायला मला कुठे ते अपलोड करायचे. आई हैव टू अपलोड एंड कीप इट ऑन द सर्वर. तो जब मैं वो सर्वर पे रखूंगा तो मेरा डोमेन नेम वो सर्वर के आईपी एड्रेस से क्या होने वाला है, गेटिंग? तो इन द एड्रेस बार व्हेनेवर आई हिट टू सम वेबसाइट, द डीएनएस कम इनटू एक्शन. इट टेक्स द डोमेन नेम and does the mapping of that domain name to the IP address. Then the network layer protocol. नेटवर्क लेयरचा प्रोटोकॉल कोण आहे, आयपी, टेक्स द आयपी ऍड्रेस अँड रिचस टू दॅट मशीन. आणि त्या मशीनवर पोहोचलो की मग त्या मशीनचे फाईल्स आपण काय करतो, ऍक्सेस, अँड अगेन दे आर डिलिव्हर्ड टू होम, टू द क्लायंट. गेटिंग? आय होप इट इज क्लियर. So what is a website is also clear to you guys? Yes or no? All of you? Sure? Yes? Okay. Now coming to the next important thing, that is what is HTML. Clear? Okay. HTML. HTML nahi manaycha. Clear? HTML. So what is HTML? Okay, you can say it's a language for describing web pages. Means you want to tell the structure of your web page. पूर्ण वेब पेजचं जे काही स्ट्रक्चर आहे, की बाबा त्या पेजचं टायटल काय असेल, त्याच्या मेन पेज मध्ये काय दिसेल, काय टेबल्स दिसणार आहे, काय इमेजेस आहे, काय हायपरलिंक्स असतील, काय बुलेट्स आहेत, पॅराग्राफ्स काय आहेत. तर तुमच्या पेजचा सगळा जो स्ट्रक्चर आहे तो डिस्क्राईब करायला जी लँग्वेज वापरणार ती म्हणजे HTML. तो HTML इज a language to describe web pages. All the web pages are described using HTML. Getting? The full form of HTML is hypertext markup language. HTML is not the only markup language. अजून बऱ्याच मार्कअप लँग्वेजेस आहेत, पण म्हणाल मार्कअप लँग्वेजची खासियत काय, तो इन मार्कअप लँग्वेज all commands are
डिमार्केटेड. डिमार्क करणे म्हणजे कळतं, किंवा डिलिमिट मीन्स टू टेल दॅट समथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिअर अँड हिअर इट इज गेटिंग ओव्हर, म्हणजे त्याला डिमार्केशन म्हणतात. डिमार्केशन कळलं? डिमार्क करतो ना, आमची जमीन इथून इथपर्यंत आहे ना, त्याला माहिती असेल जास्त, तो शेतकरी आहे ना तो. क्लिअर? मग आमची इथून सुरू होते, आमची जमीन इथे संपते, मग ते डिमार्क करतात, डिमार्केशन असतं. गेटिंग? मग काही लोक फक्त आपलं व्हर्च्युअली डिमार्क करतात, मग काही लोक तिथे तारांचं कुंपण घालतात, मग काही लोक बांध घालतात, काही लोक मजबूत दगडांचंच काय घालतात, डिपेंड्स. गेटिंग? डिमार्क करणे म्हणजे कळलं ना, सांगायचं की हिथून सुरुवात होतीये आणि इथे संपतीये. जसं नॉर्मल C++ मध्ये पण आपण जेव्हा स्ट्रिंग सांगतो की दिस इज अ स्ट्रिंग, तो हाऊ डू यू टेल द स्ट्रिंग? बाय डबल कोट. तो इज डबल कोट अ मार्कअप? It's a markup. Getting? It's a delimiter. It tells from here the string is starting, and when again double quote come, here the string is over. Getting? So all languages in which the instructions are given by such demarcation. सगळ्या लँग्वेज ज्याच्यात कमांड्स कसे दिलेत बाय सच डिमार्केशन, म्हणजे त्याच्यात कमांड सुरू होताना आणि कमांड एंड होताना काहीतरी मार्कअप टाकलाय. समथिंग इज ॲट द स्टार्टिंग अँड समथिंग इज ॲट द एंडिंग, अँड इट टेल्स दॅट की फ्रॉम हिअर इट इज स्टार्टिंग अँड हिअर इट इज गेटिंग ओव्हर. तशा लँग्वेजेसला आपण काय म्हणतो? मार्कअप लँग्वेज. गेटिंग? खूप सारे आहेत. व्हर्च्युअल रियालिटीची मार्कअप लँग्वेज VRML ऐकले? नो, कधीच नाही. क्लिअर? सब्जेक्ट्स नव्हते ना, वी हॅड दॅट. मला एक बीला एक मल्टीमीडिया टेक्निक्सचा एक पेपर होता, त्यात मी व्हर्च्युअल रियालिटी लँग्वेज होती, VRML, खूप सारे असे मार्कअप लँग्वेजेस आहेत. तो रिमेंबर, मार्कअप लँग्वेज म्हणजे फक्त HTML नाही, बऱ्याच अशा मार्कअप लँग्वेजेस अस्तित्वात आहेत. पण वेन वी से अ लँग्वेज इज अ मार्कअप लँग्वेज, where in a language whatever command you give, in that command at the beginning there will be something and at the end there will be something which is signifying the start and the end. बिगिनिंगला काहीतरी आहे, एंडला काहीतरी आहे, आणि ते डेझिग्नेट करतं किंवा ते सिग्निफाय करतं की हिथून तो कमांड सुरू होतोय आणि इथे तो कमांड एंड होतोय. गेटिंग? मग अशा लँग्वेज ज्याच्यात कमांड्स असे डिमार्क केलेले आहेत किंवा मार्कअप केलं सुरुवात आणि एंड, त्यांना आपण मार्कअप लँग्वेज. तो HTML कम्स अंडर मार्कअप लँग्वेज कॅटेगरी. इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज, इट्स अ स्क्रिप्टिंग म्हणा, बट इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. वाय वी शुड नॉट कॉल इट एज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज? बिकॉज इट डझंट हॅव एनी अल्गोरिथमिक अबिलिटी. म्हणजे ह्याच्यात व्हेरिएबल्स बनवायची फॅसिलिटी नाही, इफ एल्स नाही, स्विच केस नाही, loops nahi hai. It doesn't have a for loop or a while loop or anything. It is just having some sequence of commands, and using that command we can describe the structure of your web page. तुमच्या वेब पेजचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते आपण त्या सिक्वेन्स ऑफ कमांड्सनी काय करू शकतो, डिस्क्राईब. गेट? अँड मॅक्झिमम टाइम वेन यू गो फॉर अ डायनामिक वेबसाईट्स, डायनामिक वेबसाईट्सला वेब ॲप्लिकेशन म्हणतात. When the website becomes dynamic, it's called as a web application. And in web application, these web pages are not created and kept already. They are created runtime. Getting? म्हणजे जिथे जिथे वेब ऍप्लिकेशन आलं तिथे वेब पेजेस कसे बनवून ठेवलेले नसतात आधीच. ते वेब पेजेस कधी बनतात? रन टाइम, ऑन क्लायंट रिक्वेस्ट. क्लायंटच्या रिक्वेस्टवर काय बनतं? वेब पेज. तो वेब पेजेस डायनामिकली बनत आहे रन टाइम. तो यू विल नो इट वेन विल कम टू द बॅक एंड पार्ट अँड ऑल. सर्व्हर साईडचे प्रोग्राम्स लिहू तेव्हा ते ऑटोमॅटिक तुम्हाला समजायला लागेल. गेटिंग? तर लक्षात घ्या, HTML ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाही आहे, ती एक मार्कअप लँग्वेज आहे. म्हणजे या लँग्वेजमध्ये आपण जे काही कमांड्स देणार त्या प्रत्येक कमांडला एक डिमार्केशन असणार आहे. म्हणजे त्या प्रत्येक कमांडला सुरुवातीला काहीतरी असणार आहे आणि एंडला जे सिग्निफाय करतं की इथना कमांड सुरू, इथे कमांड संपला. मग ते डिमार्केशन कशाने केलं? तो दॅट इज डन विथ द हेल्प ऑफ
टॅग्स. गेटिंग? मग टॅग्स काय आहेत? ऐका, टॅग्स. व्हॉट आर टॅग्स? क्लिअर? व्हॉट आर टॅग्स? तो टॅग्स आर कीवर्ड्स. क्लिअर? कीवर्ड्स म्हणजे काय? रिझर्व वर्ड्स. Keywords are reserved word. I hope you know. You have learned C, C++, Java. So these tags are keywords, but that keywords are written in a special symbols called as angle bracket. त्यांना आपण अँगल ब्रॅकेट, लेस देन, ग्रेटर देन, आणि त्याच्या आत काय असणार आहे? तो कीवर्ड. त्यालाच आपण काय म्हणतो? टॅग. आणि ते काय सिग्निफाय करतं? इट सिग्निफाईज व्हॉट? द स्टार्ट. And same keyword will be again there in an angle bracket, but with a preceding slash to tell that here the command is getting over. Getting? So I hope you are understanding what I'm trying to tell you. Clear? तर काय लक्षात ठेवायचं आहे की HTML ही काय कॅटेगरीची लँग्वेज आहे? मार्कअप लँग्वेज आहे. इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. Getting? It's a markup language. And what is the speciality of a markup language? Markup languages are scripting language where the commands are signified by some demarcation. Demarcation म्हणजे कळलं? काहीतरी इंडिकेट करताय की इथून तो कमांड सुरू होतोय आणि काहीतरी इंडिकेशन आहे की जिथे कमांड संपला. मग ते डिमार्केशन कशाने करतात? टॅग्स. गेटिंग? इवन XML is also a tag based language. Have you heard about XML? एक्सटेन्सिबल मार्कअप. पण XML आणि HTMLचं पर्पज एक विरुद्ध आहे. म्हणजे ते त्यासाठी नाही आहे. HTML इज फॉर प्रेझेंटेशन अँड XML इज फॉर डेटा स्टोरेज. इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी XML आहे आणि HTML ही प्रेझेंटेशनची लँग्वेज आहे. गेटिंग? पण आपण XML पण वापरणार आहे. जसं अजॅक्स वगैरे, सर्व्हर साईड अजॅक्स वगैरे ऐकलंय ना? अजॅक्सचा कन्सेप्ट म्हणजे ॲटलिस्ट ऐकलाय असा टर्म. एजॅक्सचा कन्सेप्ट असतो. ते का वापरतात, त्याचं बेनिफिट काय, सगळं सांगेन. डोंट वरी. एजॅक्सचे ऍप्लिकेशन्स पण घेऊया आपण. ठीक आहे? ओके. तो व्हॉट इज HTML इज क्लिअर. राईट गाईज? HTML इज अ लँग्वेज फॉर डिस्क्रायबिंग वेब पेजेस. At very initial stage, these web pages were described using only text. फक्त टेक्स्ट, आणि त्या टेक्स्टमध्ये पण स्पेशल टेक्स्ट असे असायचे की ज्याच्यावर क्लिक केलं की वी वर रिडायरेक्टेड टू अदर. So that text is called as a hypertext. Nowadays, your web pages contain hypermedia also. It is not containing only hypertext. It contains hypermedia as well. Getting? So that hypermedia can be in the form of images, audios, videos. Getting? Okay, so it's a language for describing web page. And remember, no website can be made without, जगातली कोणतीच वेबसाईट कशाच्या बिना बनूच शकणार नाही. बिकॉज इफ यू रिमूव्ह HTML, युअर पेजेस आर प्लेन टेक्स्ट. ते फक्त टेक्स्ट आहे, त्याला काही नसणारच, फॉर्मॅटिंगच नाही होणार. इट वोंट गेट एनी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनायझेशन. त्याला स्ट्रक्चर ऑर्गनायझेशन कोणच देतं? HTML. You understanding now what I'm telling you? Then, as I already told, HTML stands for Hypertext Markup Language. Getting? Why it is Hypertext Markup Language? I hope you got it. पहिलं एक क्लिअर आहे की त्याला मार्कअप लँग्वेज का म्हणायचं? Because in that language, every command is demarcated by some opening and some closing tags. म्हणजे काहीतरी एक कसं रिझेंबल करतं की इथे कमांड सुरू होत आहे आणि काहीतरी एक अशी गोष्ट आहे जी इंडिकेट करते की इथे कमांड संपत आहे. म्हणजे सुरुवात आणि एंडला काहीतरी असेल, त्याला डिलिमिटर्स म्हणा, किंवा इथे आपण त्याला काय म्हणतो? टॅग्स. तर ते मार्कअप लँग्वेज. आणि हायपरटेक्स्ट का? बिकॉज इन दिस व्हॉट एव्हर पेजेस वी मेक, दे आर इंटरकनेक्टेड ना विथ इच अदर. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट पेजेस. One page will be sure linked to some other page. Getting? If I've created a website, in my website I'll have a footer part. एक footer असेल जिथे कॉपीराईट ते दिलेलं असतं. कॉपीराईट सिम्बल असतो, हिअर अँड दिस ऑल राईट रिझर्व टू सो अँड सो. ते फुटर आहे. वर हेडर असतं, मग त्याच्यानंतर मेनूज असतात, मग मधला कंटेंट असतो. मग हे सगळे वेगळे वेगळे पेजेस आहेत. अँड आर दे ऑल लिंक टू द इंडेक्स पेज?
इंडेक्स पेज म्हणजे मेन पेज. गेटिंग? तो मेन पेजला ते काय झालेले असतात? लिंक. And then many menu options about us. So when you click on about us, it goes to some other page. Contact us, so it goes to contact us page. So these are all pages, but they are interconnected. Getting? So I hope you got it. HTML is not a programming language. Why we should not call it as a programming? Because it doesn't have any algorithmic ability. Algorithm ability म्हणजे कळलं, where we can tell the procedures की पहिलं हे कर, मग हे असेल तर हे कर, नसेल तर हे कर, किंवा हे इतक्या वेळा कर. तो where we can tell the algorithm, they are all programming languages. Getting clear? So here we cannot give what? Any algorithm. Here only sequence of commands are there which describe your page. तुमचं पेजला डिस्क्राईब करायला काय दिलेलं आहे? Sequence of commands. Okay, so it's not a programming language, but rather it is a markup language. Why? Because in this language, whatever commands we give to the browser, all the commands will be having something at the beginning and something at the end to tell that from here the command is starting and here the command is getting over. Getting? Then a markup language is a set of markup tag. Markup करणे म्हणजे कळलं ना? डिलिमिट करणे किंवा डिमार्केशन. कळलं ना? मी आता मगाशी सांगितलं की मी इथे सिग्निफाय करतोय की इथून आमचं सुरू होत आहे आणि इथे आम्ही संपतो. गेटिंग? तर इथे पण तसंच आहे, इथून कमांड सुरू होतोय आणि इथे कमांड संपला. गेटिंग? ओके. तो व्हॉट इज अ मार्कअप लँग्वेज इज क्लिअर. तो मार्कअप लँग्वेज इज अ language in which everything is described in terms of tags, and that tags are written anyhow or they have a structure. They come at the beginning and they come at the end. सुरुवातीला येतात आणि एंडला येतात. काही असे टॅग्स आहेत ज्यांना एंड नसतो, त्यांना एम्प्टी टॅग्स म्हणतात, बिकॉज दे डोंट हॅव एनिथिंग इन बिटवीन. त्यांच्यामध्ये काही कॉन्टेंट नसल्यामुळे त्यांना आपण काय म्हणतो? एम्प्टी टॅग. तर दोन टाईपचे टॅग असतात, असे ज्यांना content tag म्हणतो. Content tag meaning tag in which between opening and closing something is there. काहीतरी मध्ये आहे. Like bold. So I want to tell that की hello world bold बनाना है. तो B hello world /B. So hello world is the content of that tag. So they are content tag. And another are empty tag. Empty tag means those tag which don't have content. म्हणजे ज्याला कंटेंटच नाही तर त्याला क्लोजिंग टॅग कशाला पाहिजे ना? तर फक्तच ओपनिंग. ओपनिंगचे फक्त ओपनिंग टॅग वाले आहेत, बरेच आहेत. म्हणजे IMG टॅग आहे, HR आहे, BR आहे. देर आर टॅग्स विच कम अंडर विच कॅटेगरी? एम्प्टी टॅग. ठीक आहे. तो HTML टॅग्स आर, आणि आत्ता मगाशी सांगितलं टॅग्स काय असतात? कीवर्ड्स. टॅग्स आर कीवर्ड्स अँड दॅट कीवर्ड्स विच आर एनक्लोज्ड इन अ पेअर ऑफ अँगल ब्रॅकेट. ओपनिंग ब्रॅकेट, क्लोज, आणि त्याच्यामध्ये तो कीवर्ड लिहिला. These keywords are case insensitive. Case insensitive. But for HTML5, they recommend use it in lowercase. HTML5 W3C म्हणजे वर्ल्ड वाईड वेब कॉन्सोर्शियम म्हणायचं. ती एक ऑर्गनायझेशन आहे ज्यांनी HTMLचं एक स्टँडर्ड तयार केलं, आणि जगातले सगळे ब्राउझर्स त्यांचं स्टँडर्डायझेशन काय करतात? फॉलो. गेटिंग? तर त्यांच्या मते HTML5 चा इटरेशन नंबर म्हणजे त्याचा व्हर्जन नंबर आहे. गेटिंग? अँड HTML6 इज नेव्हर गोइंग टू कम. HTML6 हा कधीच येणार नाहीये. वी आर विथ व्हॉट? HTML5 ओनली. ते त्यांचं अनाउन्समेंट आहे. इट्स द अनाउन्समेंट विच HTML ओनली वी आर गोइंग टू यूज. आणि HTML5 म्हणजेच HTML असं समजून चला. म्हणजे आजच्या घडीला आपण जेव्हा HTML शिकतोय म्हणजे आपण काय शिकतोय? 5 ओनली. तो यू डोंट हॅव टू स्पेशली टेल की कोणी विचारलं की कोणतं HTML म्हणजे HTML5. म्हणजे काही त्याला वेगळं म्हणायचं नाहीये. क्लिअर? HTML जब बोल रहे तो क्या? HTML5. गेटिंग? तर HTML5 च्या स्टँडर्डायझेशन प्रमाणे त्यांचं म्हणणं आहे सगळं टॅग्स कशातल्या? लोअर केस. हा, पण अप्पर अँड मिक्स केस लिहा तो कंप्लेन होने वाला नहीं है, बट अ गुड प्रैक्टिस फॉर अ यूनिफॉर्मिटी. स्टँडर्डायझेशन साठी काय करा? लोअर वापरा. तो HTML टॅग्स आर कीवर्ड सराउंडेड बाय अँगल ब्रॅकेट. लाईक अँगल ब्रॅकेट HTML आहे,
देन लेस देन बॉडी ग्रेटर देन, लेस देन पी ग्रेटर देन, हे सगळे कीवर्ड्स आहेत आणि ते कीवर्ड्स त्या दोन पेअर ऑफ अँगल ब्रॅकेटमध्ये लिहिले. गेटिंग? अँड हे सगळे टॅग्स नॉर्मली कसे येतात? पेअर्समध्ये. म्हणजे पेअर्समध्ये येतात त्यांना आपण काय म्हणतो? कंटेंट टॅग्स. गेटिंग? अँड देर आर सम टॅग्स विच डोंट कम इन पेअर. दे आर कॉल्ड एज एम्प्टी टॅग्स. ओके? तो HTML टॅग्स नॉर्मली कम इन पेअर्स. राईट? ओके? लाईक B/B. कळतंय का इथपर्यंत? ओके. आता हा याला म्हणायचं ओपनिंग टॅग आणि याला म्हणायचं क्लोजिंग टॅग. स्टार्ट टॅग और ओपनिंग टॅग, अँड दिस इज टू बी कॉल्ड ॲज एंड और क्लोजिंग. करेक्ट? मग ह्यालाच तर डिमार्केशन म्हणायचं की तो ओपनिंग टॅग आला की हा ब्राउझरला सिग्निफाय करतोय की इथून एक न्यू कमांड सुरू झाली. And when the closing tag come, it indicates to the browser that that command is over. They can be nested also. ते nested पण होऊ शकतात. म्हणजे टॅग के अंदर टॅग, म्हणजे एक टॅग आला, करेक्ट? मग त्याच्या आत हा A टॅग आला, मग त्याच्या आत B टॅग आला, त्याच्या आत परत काय येऊ शकतो? C टॅग. गुड प्रॅक्टिसेस इट शुड बी इन लास्ट इन फर्स्ट आउट. म्हणजे ब्रॅकेट्स कसे बॅलन्स करता ना तुम्ही, हाऊ यू बॅलन्स द ब्रॅकेट. तो जो पहिला क्लोजिंग आहे, हा पहिला क्लोजिंग नाही, लास्ट ओपनिंग आहे त्याचा पहिलं क्लोजिंग पाहिजे, म्हणजे तो कोणाशी बॅलन्स होईल. लास्ट ओपनिंग है उसके साथ पहला क्लोजिंग बैलेंस होगा, वैसे इधर है. पण नाही केलं तर काही एरर येत नाही, पण गुड प्रैक्टिस कि किसका क्लोजिंग पहले आना चाहिए, फिर किसका क्लोजिंग एंड फिर किसका क्लोजिंग. तो टैग्स कैन बी नेस्टेड ऑल्सो. दे फॉलो रिकर्सिव टेक्निक. ट्री स्ट्रक्चर आहे ते काय फॉलो करतं कळलं ना? अ प्रॉपर विच स्ट्रक्चर, अ ट्री स्ट्रक्चर, and to that tree there will be one root, then it will have children can have children and going on. ठीक है? Okay, so I hope it is clear कि what is HTML. In simple terms, every web page is described using HTML. म्हणजे जगातला कोणताही वेब पेज कशाच्या बिना बनूच शकणार नाही. बेसिक स्ट्रक्चर ही कौन डिस्क्राइब करता है? HTML. फिर उसको अच्छा लुक किसके थ्रू देते हैं? CSS. एंड फिर उसको एनिमेट करने के लिए या इंटरॅक्टिव्ह करने के लिए जावास्क्रिप्ट आहे. गेटिंग? ओके. मग बऱ्याच वेळा काय होतं की ते CSS पण आपण कुठे बनवत बसा, म्हणून मग रेडी CSS ची लायब्ररी दिली आहे, दॅट इज बुटस्ट्रॅप. बुटस्ट्रॅप इज CSS ओनली. फक्त बुटस्ट्रॅप मध्ये काय केलंय, ढिगाने CSS आधीच कोणीतरी बनवलंय आणि ते आपल्याला दिले. मग त्यांनी बनवलेले CSS फक्त आपण काय करतो? अप्लाय. गेटिंग? म्हणजे रेडीमेड मेकअप आणि कस्टमाइज मेकअप. म्हणजे जसे मूवीज वगैरेला कसं असतं, मूवीजला त्यांचा मेकअप मॅन असतो आणि मग ते त्या रोल प्रमाणे त्याला काय करायला लागतं? कस्टमाइज मेकअप करायला लागतं. गेटिंग? आणि आपण कॉमन लोक जे सामान्य व्यक्ती, आता कुठे लग्नाला जायचं, स्टँडर्ड मेकअप असतो, तो तेवढा आपला करायचा आणि जायचं, तो स्टँडर्ड असतो. अँड दोज पीपल, जसं सांगितलं, जे मूवी कास्ट आहेत वगैरे, तर त्यांना त्या रोल प्रमाणे त्या मेकअप मॅनला काय करायचं असतं. मग तेव्हा तुम्ही CSS वापरून तुमचे कस्टमाइज काय कराल? फॉर्मॅटिंग. नाहीतर रेडी CSS कोणी दिलेलं आहे बुटस्ट्रॅपनी, त्याच्यातून उचलायचं आणि अप्लाय करायचं. गेटिंग? बट बुटस्ट्रॅप ऑल्सो हाऊ टू यूज इट आय शो यू. तुम्हाला कळेल की बुटस्ट्रॅपनी पण किती भन्नाट दिलेलं आहे की ज्याच्याने किती ब्युटिफुल तुम्ही काय बनवू शकता वेब पेजेस. गेटिंग? Quickly we'll see the versions, and remember, today we are at iteration number 5, and there is no chance of coming iteration 6. They are saying we are forever going to use HTML5. So today when you say you are learning HTML, means actually you are learning HTML5. Getting? तर quick मी एक काय दिलेला आहे, लाईक हिस्ट्री लाईन दिली आहे, त्याला आपण टाइम लाईन म्हणू शकतो. ओके. तो अराउंड 89 टिम बर्नर्स ली. टिम ली, आय थिंक मी कधीतरी पास्ट मध्ये हे नाव कधीतरी सांगितलेलं आहे. बट एनिवे, ही इज द इन्व्हेंटर ऑफ WWW.
he bought the concept of World Wide Web. Then in 1991, he invented HTML, the standard language for making information available to the globe through www. www is the information system. पण त्याच्यावर जी इन्फॉर्मेशन जगाला अवेलेबल करायची ती कशी करायची, तर मग त्यांनी एक स्टँडर्ड वे आणला, अँड दॅट स्टँडर्ड वे इज HTML. Then HTML plus came in 93, around 95 HTML2, असे वेगळे वेगळे वर्जन्स आले, गेटिंग. आणि मग आता आपण आहोत HTML5. मग ही W3C ऑर्गनायझेशन, दॅट इज वर्ल्ड वाईड वेब कॉन्सोर्टियम, मग त्यांनी परत एक स्टँडर्डायझेशन केलं, रिकमेंडेशन, अँड व्हॉट एव्हर स्टँडर्डायझेशन दे हॅव डन, that is to be followed by all the browser making companies, and those who don't follow all, so you don't get the same result in every browser. म्हणजे प्रत्येक ब्राउझर मध्ये तुम्हाला तोच पेज काय होत नाही, सेम दिसत नाही, किंवा कधी कधी ते व्ह्यूएबल नसतो. इन सम ब्राउझर दॅट पेज इज नॉट विजिबल इन दॅट एक्झॅक्ट वे. म्हणजे काही टॅग्स आहेत ते मोझिला फायरफॉक्सला चालतात, तर काही गुगल क्रोमला चालतात. गेटिंग? So some tags are not valid for Firefox, some tags are valid for getting. So it may happen, getting, and that's the reason at least on 2 to 3 different browsers you should test your website. म्हणजे तुमची वेबसाईट कमीत कमी 3 ते 4 वेगळ्या वेगळ्या ब्राउझर्सवर काय करून बघायला पाहिजे, ती टेस्ट करून बघायला पाहिजे. गेटिंग? So I hope it is clear, right? Okay. तर हे असे व्हर्जन्स आहेत, आणि आता आपण इटरेशन नंबर 5 ला आहोत सध्या, आणि आपण कोणता HTML लाच वापरणार आहे, HTML5, राईट? नाव वी हॅव टू स्टार्ट डुईंग HTML डॉक्युमेंट. So how to create a HTML document, then the structure of it, and then gradually one by one tags will start taking, getting. मग आपण हेडिंग्स कसे द्यायचे, पॅराग्राफ्स कसे द्यायचे, टेबल्स कसे बनवायचे, इमेजेस कसे टाकायचे, असं करत करत शेवटला मी फॉर्म्स कसे बनवायचे, हाऊ टू डिझाईन अ इंटरॅक्टिव्ह फॉर्म्स, असं ग्रॅज्युअली घेत जायचं आपल्याला. गेटिंग? वन बाय वन. एव्हरीथिंग कॅन नॉट बी स्टडीड इन वन डे. जस्ट दिस वेब ब्राउझर आय हॅव बॉट अगेन. आपण मगाशी वेब ब्राउझर बघितलेला आहे, फक्त आता प्रोग्रामिंग सुरू करायचं आहे, तर प्रोग्रामिंग करताना आपल्याला जे काही पेजेस बनवलंय ते टेस्ट करायला कोणाची गरज पडेल, ब्राउझर. म्हणून परत एकदा रिकॉल करूया. तो वेब ब्राउझर इज अ सॉफ्टवेअर विच इंटरप्रिट्स HTML. म्हणजे HTML ला इंटरप्रिट करायला फक्त जगातला एकमेव सॉफ्टवेअर आहे, अँड दॅट इज ब्राउझर. ब्राउझर्स कॅन ओनली अंडरस्टँड HTML. गेटिंग क्लिअर? ऑलवेज रिमेंबर. तो वेब ब्राउझर is a software which reads HTML pages, interprets them, and then presents it to end user. Does it read the HTML and present it as it is, or it's going to interpret and then produce the appropriate output and give you? Getting? These are common what browsers. Normally Unix आणि Unixचे जे डेरिव्हेटिव्हज आहेत, म्हणजे जे युनिक्स डेरिव्हेटिव्ह लाईक लिनक्स आणि लिनक्सचे डिस्ट्रोज जेवढे आहेत, ते जनरली काय प्रिफर करतात, मोझिला फायरफॉक्स, तो त्याच्यावर डिफॉल्ट आहे. गुगल क्रोम आहे जो मल्टी प्लॅटफॉर्म आहे, म्हणजे गुगल क्रोम इज अवेलेबल फॉर ऑल OS, असं नाही. म्हणजे गुगल क्रोम हा फक्त विंडोजसाठी असं नाही. गुगल क्रोम मी लिनक्सवर पण वापरला, बट डिफॉल्ट नाही आहे, मला तो टाकावा लागेल. गेटिंग? मग मायक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आहे, जो आता आपण मायक्रोसॉफ्ट एजनी रिप्लेस. ॲपलवाल्यांचा आहे, दॅट इज सफारी. देन ओपेरा आहे. ओपेरा पण आता डिफॉल्ट फ्री द्यायला लागले, सगळ्या OS बरोबर येतले. गेटिंग? तो व्हॉट इट इज, तो वेब ब्राउझर इज अ सॉफ्टवेअर दॅट रीड्स HTML डॉक्युमेंट अँड डिस्प्लेस देम करेक्टली. हे मेन आहे. म्हणजे नाहीतर नुसतं HTML पेज रीड करतं आणि तसं डिस्प्ले नाही करत. डिस्प्लेस करेक्टली म्हणजे इंटरप्रिट्स द टॅग अँड अकॉर्डिंगली. म्हणजे बी हॅलो वर्ल्ड /B आलाय, तर तसं नाहीये, त्याला इंडिकेट केलंय की हॅलो वर्ल्ड बोल्ड मध्ये दाखव. तो ब्राउझर मध्ये तुम्हाला हॅलो वर्ल्ड दिसेल, पण बोल्ड मध्ये. गेटिंग? सी, द ब्राउझर डझंट डिस्प्ले द HTML टॅग्स,
but uses them to determine how to display the content. कंटेंट कसं दाखवायचं आहे त्याच्यासाठी कोण टॅग्स गेटिंग. तो आय हॅव रिटर्न इन अँगल ब्रॅकेट आय hello world /i. So that I and /i is instructing the browser that display the content in italic. आणि कंटेंट काय hello world. पण ते hello world कशात डिमार्क केलेलं आहे, त्याचं डिमार्केशन कशात केलं आहे I/i. तो I and /i is instructing the browser that whatever is the content between this, याच्यामध्ये जे कंटेंट आहे ते कसं दाखव ब्राउझरमध्ये इटॅलिक मध्ये. इटॅलिक म्हणजे असं स्लांट दिसणार. गेटिंग. तर मला वाटतं कळलंय थोडक्यात, राईट. तो दिस इज युअर ब्राउझर आणि ब्राउझरमध्ये तुम्ही काय रिक्वेस्ट केलं तुमची HTML फाईल, आणि ती HTML फाईल हा ब्राउझरच स्वतः काय करतोय रीड, आणि रीड करून त्याचं जे काही इंटरप्रिटेशन होऊन जे काय आउटपुट येत आहे ते तुम्हाला इथे या ब्राउझर विंडोमध्ये विजिबल आहे. गेटिंग. Now how to create it, that will be in the next session. आता नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण बघायचं हाऊ टू क्रिएट अ डॉक्युमेंट. मग ती डॉक्युमेंट क्रिएट करायला काय सॉफ्टवेअर आपण टाकूया, तो इन्स्टॉल करून घेऊ. मग त्याच्यात फर्स्ट पेज बनवूया आपण, मग त्या पेजचं सगळा स्ट्रक्चर समजून घेऊया. each and every part of that page we will understand. Getting. And then we will start the next thing, म्हणजे जर्नी ऑफ HTML लर्निंग सुरू करायचं. अजून पुढे बऱ्याच गोष्टी आहेत. Many more things to learn in HTML.